कर्नाटक के देवल गंगापुर में श्री दत्तात्रेय मंदिर की विकास की अनेक मांगों को लेकर साकड़ी उपवासन। इनकी मुख्य मांगें विकास प्राधिकरण का गठन, आधुनिक हाईटेक कॉरिडोर्स व मॉडल्स, अन्य प्रसाद नियलम, भीमा अमरजा नदियों की सफाई को लेकर शिवकुमार अनेक लोगों के साथ में 17 अप्रैल से साकड़ी उपवासन। पूरे देश व कर्नाटक की जनता से मिल रहा है भरपूर समर्थन। देखिए खबरें आज भी के लिए कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट। रोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद है कर्नाटक के गाणगापुर में, जहां पर 17 तारीख से यहां पर मंदिर को पूरे देखभाल, खर्च और उनके 5 मांगों को लेकर यहां पर जो आज उपोषण पे बैठे हैं उनसे बात करेंगे। आज 17 तारीख से यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं, उनको किस तरह से उपोषण के लिए बैठे, उन्हीं से बात करेंगे और क्या इनकी मांगे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। खबरें आज भी 2023 में यहाँ की पूरी समस्या को उठाया था, उसी को चलते हुए आज तक उस सुधार को अभी तक सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। तो आज उनसे बात करते हैं किस तरह से उपोषण बैठे हैं और क्या इनकी पूरी मांगे हैं। सर, खबरें आज भी में वेलकम है आपका। क्या आपकी मांगे हैं? ಗಣಗಾಪುರ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಗಣಗಾಪುರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಣಗಾಪುರ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತು 10ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಗಣಗಾಪುರದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಜನ ನೀವು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಂಥದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗಣಗಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಗಣಗಾಪುರವನ್ನು ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. यहाँ के टोटल जो यहाँ के जो प्रशासन है आपसे क्या मुलाकात की आपसे यहाँ पे? ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, BJP, JDS ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिंग अप द ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ADC ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿದ MLA ಬಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ले लो। वहीं पर मुंबई से जो कोलिस यहाँ के जो रहने वाले हैं स्थानिक लोग हैं, मुंबई से यहाँ पे इनके समर्थन के लिए आए, उपोषण के लिए, तो उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरह से आप इनको समर्थन के लिए मुंबई से आए हो? आम्ही सर्व मुंबईवासीच्या वतीने मुंबईकर इथे गाणगापूरमध्ये राहणारे सर्व मुंबईकर गाणगापूरमध्ये येत आहेत आणि साहेबांना मदत करत आहे. आमच्या हे साहेबांनी एवढं मदत केली आहे, गाणगापूरच्या खरंच काहीतरी एक चांगलं होणार आहे असं वाटत आहे. कारण की एवढं दिवस कोणीच लक्ष देत नव्हतं आणि साहेबांनी जे मदत केली या साहेबांच्यामुळेच आज या गाणगापूरचा उद्धार होणार असं मला वाटत आहे. आणि या गाणगापुरात स्वच्छता, चांगलं पार्किंग, चांगले वॉशरूम्स आणि चांगले प्रकारे इथे धर्मशाळा नाही आहे, ते चांगल्या प्रकारे कॉलेज नाही आहे. इथे लाईटीचा मुद्दासुद्धा उचलला पाहिजे, कारण की इथे लाईट घडी घडी जाते. जाण्याचं कारण असं काय कळत नाही आहे, कारण की बाजूला अफजलपूर तालुका आहे. अफजलपूर तालुक्यामध्ये लाईट कंटिन्यू असते, गाणगापुरात का नसतं? गाणगापुरातसुद्धा लाईट पाहिजे, कारण की गाणगापुरात देवस्थान एवढं मोठं देवस्थान असून इथे लाईट घडी घडी निघत असतं. ह्याचं कारण आजहीसुद्धा कळलेलं नाही आहे. मी जेव्हा लहानपणापासून माझा जन्म 1975ला गाणगापूरमध्ये जन्म झालं, तेव्हापासून मी बघत आलो की लाईटीची सुविधा नाही, पाण्याची सुविधा नाही, इथे गटर वगैरे तुंबलेले असतात, स्वच्छता नाही, इथे रोगराई वाढत असतं. पण इथे कोणीच लक्ष देत नाही. लक्ष दिलं पाहिजे, सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे. आज केंद्र सरकारने आज लक्ष देऊन आज केंद्रामध्ये जे मांडलेलं आहे मंदिराच्या उदरनिर्वाहासाठी फंड द्यायचं म्हणून 53 ते 58 करोड असं समथिंग देण्याचं असं ठरलेलं आहे. पण ते कधी देईल ते परमेश्वरालाच माहिती, आणि ते दिलं पाहिजे. कारण की BJP सरकार केंद्रात आहे आणि केंद्र सरकारने आज एकत्र राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही मिळून आमच्या इथे मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष काँग्रेसचे, त्यांनी खास करून लक्ष दिलं पाहिजे. कारण या कर्नाटक गुलबर्गा जिल्ह्यामध्ये ते राहणारे स्थानिक आहेत, त्यांना कल्पना आहे. त्यांनी ते लक्ष देऊन आज त्या माणसांनी लक्ष दिलं तर नक्कीच गाणगापूरमध्ये एक चांगलं गाणगापूर जसं शिर्डी साईबाबाची संस्था आहे तसे गाणगापुरातसुद्धा अशी मोठी संस्था असली पाहिजे. म्हणून सर्वांची प्रार्थना आहे. नाटेकर साहेबांनी जो आंदोलन घेतलं आहे खरंच एक त्यांच्या अभिमानास्पद आहे. या माणसांनी एवढं सुंदर काम केलं, कोळी समाजासाठी सुद्धा काम करतात आणि आज सर्व समाजाला घेऊन आमच्या गाणगापुरात हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण समाज सर्व एकत्र होऊन इथे एकजुटीने काम करतात. त्यासाठी नाटेकर साहेबांना सॅल्यूट केलं पाहिजे. आणि नाटेकर साहेबांनी जे काम केलं आहे खरंच एक अभिमानास्पद आहे आणि हेच अभिमान आम्हाला सर्वांना आहेच. आणि आमच्या सर्व कोळी समाजाच्या वतीने आज एकजुटीने एकमताने सर्वांनी येऊन इथे आपण आलात आणि त्याबद्दल थँक्स आणि धन्यवाद. सर नाव सांगा आणि काय आज देवस्थानचं तुम्ही उपोषणाला बसलाय, सगळं साखरे उपोषण चालू आहे 17 तारखेपासून, काय तुमची मागणी आहे? पण कोण आले इथे राजनीतिक, आज इथे काँग्रेसची सरकार आहे? नमस्कार, माझं नाव अमोल मोरे आहे. इथं शिवकुमार नाटेकर म्हणून इथलं उपोषणाला बसलेलं आहेत. 17 तारीखला त्यांनी उपोषण बसून आजच्या 10व्या दिवशीच चालू आहे. उपोषणाचं मागणी असं आहे, देवस्थान पूर्ण काशी कॉरिडॉरसारखं विकसन व्हायला पाहिजे आणि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूचा जो भक्त लोक येतात त्यांना सुविधा नाही. ते सुविधासाठी आणि त्यांना वॉशरूमचं आणि इथलं पाण्याचं आणि इथं पार्किंगचं असं खूप त्रास आहे. आता इथला आलेला भक्त लोक आम्ही इथं उपोषणाला बसलो, इथं येऊन पाणी पिऊन जाण्याचं तसलं व्यवस्था इथं आहे. त्यासाठी आजच्या 10वा दिवस झाला त्यांचा मागणी आहे परिपूर्ण 200 करोड रुपये इथं देवस्थानला, इथं मंदिराला पाहिजे म्हणून त्यांनी इथं उपोषणाला बसलेत. आता इथलं आमदार आणि खासदार आणि इथलं पालकमंत्रीचं कानावर पण घातलेलं आहे. इथलं आमदार त्यांनी पण आलेलं आहेत आणि खासदार आता 1-2 दिवसात येणार आहेत. आणि इथलं जो पालकमंत्री आणि मंडळी मंत्री आहे ना, त्यांनी आता 1-2 दिवसात त्यांनी येणार आहेत. त्यांचा मागणी त्यांनी घेणार आहेत. मग आता इथला DM असतात ते म्हणजे DM त्यांचे काहीतरी माणसं आले. आता जो इथलं डेव्हलपमेंटचं ते देवस्थान मंदिराचं डेव्हलपमेंटचं त्यांनी सगळे येऊन इथं बसून गेलेत. त्यांचा खूप सपोर्ट आहे. आणि इथलं देवस्थानमध्ये आत असलेला अर्चक लोक आहे ना, त्यांचा पण खूप सपोर्ट आहे. आणि येता जाता जो महाराष्ट्र लोक आहेत
त्यांनी पण हे विचार काय आहे म्हणून त्यांनी उभारून आपला पण सपोर्ट आहे म्हणून इथले मुंबईवरनं सगळे आम्हाला आणि शिवकुमार नाटेकर जो उपोषणला बसले त्यांना खूप खूप सपोर्ट करायला लागलेत. तुम्ही ते सपोर्टला हात बदले नाटकर साहेबांना काय बोलणार आणि कसं सपोर्ट होणार यांचं? काय नाही, आज 10 दिवस झाले त्यांनी बसून काय रिस्पॉन्स नाही. जिल्हाधिकारी देवस्थानच्या प्रेसिडेंट आहे आणि स्थळीय शासक आहे ना, त्यांनी पण काय रिस्पॉन्स देत नाही. प्रत्येक वर्षाला मिनिमम 10 कोटी रुपये इथून हुंडी पेटीमधून घेऊन जाते. घेऊन जायला रेग्युलर DC येते, सगळं घेऊन जाते, सगळं करते. डेव्हलपमेंट काही नाही करते. काय शौचालय नाही, चांगलं रस्ता नाही, यात्रिक भवन नाही, काही सुविधा नाही इकडं. उगा पैसे घेऊन जायला येते, काय डेव्हलपमेंट करायचे नाही. आता 10 दिवस झाले बसले. सगळा जिल्ह्याचे सगळा लोक येऊन ते काय उपासने ह्याला बेंबल दिले. सगळं लोक आले, ह्यांना सपोर्ट केले, सगळं केले. ह्याला काय संबंध आहे देवस्थानच्या, ते लोक नाही येऊ लागले. DC नाही येऊ लागले, शासक खासदार नाही येऊ लागले, ते लोक नाही येऊ लागले. त्यांनी अजून सोमवारपर्यंत त्याला टाईम दिलेला आहे. सोमवारपर्यंत त्यांनी येऊन काय तर हे भेटून काय हे सगळा प्रॉब्लेम सॉल्व केले तर चांगला. नाही झाले तर आम्ही अजून मोठ्या प्रमाणात स्ट्राईक करणार आहे. हां, गाणगापूर सगळा लोक मिळून मंदिर पण बंद करणार आहे आणि हे पण नाही झाले तर रस्ता पण रोक करणार आहे. असं प्लॅनिंग आहे पुढच्या सगळ्या गावातलं लोक म्हणून. काय सरकारने मागणी करणार? काय नाही, एवढं पैसे घेऊन जाते तुम्ही. इथं लोकल सगळा लोक आम्ही मिळून RT ॲक्टमध्ये विचार केले तर तुम्ही देवस्थानला अजूनपर्यंत काही डेव्हलपमेंट केले म्हणून विचारले तर झिरो डेव्हलपमेंट आहे म्हणून त्यांनीच ॲक्टमध्ये की वर्षाचे 10 करोड रुपये घेऊन जातात का महिन्याचे? वर्षाला हां, मग वर्षाला 10 करोड तर भरपूर झाले. आतापर्यंत 1 रुपये इकडं घातले नाही त्यांनी. झिरो हां, त्यांच्या आता हे पुजारी लोक आहे ना, त्याच्या भक्त लोकाला घेऊन येऊन थोडं प्रमाणे डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. हां, स्वतःच्या पुजारी लोक, मंदिरचे भक्त लोक असते ना, ते भक्त लोक करते इकडं सगळं डेव्हलपमेंट. गव्हर्नमेंट काही करत नाही. अजून कौन है ऑप्शन पे बैठे हैं? क्या पूरी सुविधाएं को लेकर कोई भी यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात करने के लिए आया यहाँ पर? आया सही, MLA आ चुका है इधर, और MLA भी आया, बाजू का MLA भी आ गए हैं. फिर इधर कुछ सुविधा नहीं है ज़्यादा, मतलब टॉयलेट नहीं है, और जो उसके लिए दर्शन के लिए लाइन लगाने के लिए वो भी प्रॉब्लम है, और रास्ता का भी प्रॉब्लम है. और नदी का पानी जो है ना, गाँव का पानी सीधा नदी में जाता था. वो जो अष्टतीर्थ है, अष्टतीर्थ जो सब 8 अष्टतीर्थ है गांव में, वो अष्टतीर्थ भी कैसा, वो गटर का पानी जाके पूरा खराब हो रहा है, नदी का पानी. अपन फिर वहाँ का पानी फिर सिर्फ मंदिर में आ रहा है. फिर गांव भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. तो सुविधाएं से लेके यहाँ पर सरकार बहुत सारे देवस्थान है, बहुत सारी यात्री आते हैं. जो आपने मुद्दा लिया है, जो नदी का गटर का पानी जाता है, उसके लिए सरकार से क्या गुहार लगेंगे? बहुत बार सरकार से मांग की है, इधर स्ट्राइक भी हो गए बहुत बार, फिर कुछ भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे. अभी क्या मांग करेंगे इसके लिए? इसके लिए करना करके बोल रहे हैं, इसलिए अब स्ट्राइक ले बैठा है. में जो मंदिर में पूजा करने वाले हैं, ये जो पुजारी हैं वो भी इस समर्थन में शामिल हुए हैं. उनसे बात करेंगे. एक पुजारी है, उनकी दर्द क्या है उस बारे में, इस मंदिर को लेकर उनसे बात करेंगे. क्या कहेंगे इस दर्द को? आज आप लोग उपोषण के लिए यहाँ पर उनके साथ में बैठे नाटेकर साहब. सर, नाटेकर साहेबने आता 10 दिवस झाले इकडे बसून. सर्वांनी आम्ही पुजारी लोक त्यांना सपोर्ट केला. आतापर्यंत त्या मंदिरला कोणी काही नाही केला. काही तर केलं असलं तर ते भक्त लोक केला. तर जिल्हाधिकारी आमचे प्रेसिडेंट आहे. आतापर्यंत ते 10 दिवस झाले इकडे बसून. आतापर्यंत काही भेट नाही आहे झाला, काही त्यांना कशाला बसला, त्यांना काही विचारलं नाही आतापर्यंत. आम्ही सर्व जिल्हाधिकारी इकडे येऊन त्यांना काय त्यांचं आहे, त्यांना काय तर त्यांच्या डॉक्युमेंट घेऊन त्यांना काय तर ते सॉल्व करायला पाहिजे. आम्ही पुजारी लोक त्यांच्या बरोबर आहे. मी सर्वांनी आता तर सध्या काय प्रॉब्लेम काय या मंदिरामध्ये? कसा लोक येतात आणि भाविक जो येतात भक्त? अख्खा तुमच्या महाराष्ट्र लोक इकडे येतो दर्शनला. MP येतो, MLA लोक येतो, VIPs लोक येतो आणि आंध्रा लोक येतो. काही एक शौचालय नाही आणि एक रूम्स नाही, चांगला रूम्स नाही इकडे यायला राहायला रूम नाही. आणि मास्टर प्लॅन पण व्हायला पाहिजे गाणगापूरला. आणि काही प्रोटेक्शन पण नाही पोलीसचं चांगलं इकडं. संघामध्ये तुम्ही एकदा जाऊन बघून या. 8 अष्टतीर्थ आहे, ते किती घाण आहे, काय ड्रेनेज प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला ते सगळं माहीत होतं एकदा विजिट केलं तर. तुम्ही ते सगळं सॉल्व व्हायला पाहिजे. आमची एक अपेक्षा आहे. बघा, भक्त लोक इकडं
इथं एक माघ उत्सव होतो इकडं. इथून पालखी ते आमच्या एक रुद्रपाद तीर्थ म्हणून इकडे जातो. ड्रेनेज पाणी इकडे समोरच असतो. आम्ही सर्वांनी इकडेच नाहतो. सर्वांनी ते ड्रेनेजमध्येच नाहतो आम्ही सर्वांनी. ते सावलं पाहिजे. संगम तर तुम्ही जाऊन बघून या. ते तर सगळं हे डॅमेजच आहे सगळं. मागणी काय सरकारकडे? ते आता सांगितलं ना शिवकुमार सर काय काय त्यांच्या लिस्टमध्ये काय काय आहे ना ते सगळं व्हायला पाहिजे. आम्ही त्यांच्याबरोबर आहे. आम्ही सपोर्टला आहे. हां. माझं नाव श्रीपाद शेंडगे आहेत. मी इथलंच आहे. शिवकुमार नाटेकर साहेबने आता 10 दिवस झाले इथं स्ट्राईकला बसून आपला गाणगापूरमधला सगळा माणसं त्यांना सपोर्ट करवलं आहे. आणि मुख्य विचार म्हणलं तर संगममधून एक लई मोठं क्षेत्र आहे. तिथं दत्त महाराजांनी 12 वर्ष अनुष्ठान केलेलं स्थळ आहे. तिथं सगळं माणसं येऊन आंघोळ करून स्नान करून पूजापाठ करतात. तेच जो लेडीज असतात ना त्यांनी स्नान केल्यावर त्यांना कपडा बदलायला पण थोडा जागा नाही तिथं. तेवढा अव्यवस्था गाणगापूरमध्ये लई आहेत. आणि देवस्थानमध्ये कोणी पण येते दर्शनला त्यांनी आल्यावरती दर्शन क्यू लई असते. पौर्णिमामध्ये लाखोगट भक्त येणार माणसं असते. आणि इथून ते SBI बँकपर्यंत ते लाईन जाते. त्यांनी आल्यावरती लई कष्ट आहे ना. तर कोणाला तर BP असते, शुगर असते. शुगर आले तर त्यांना रिसर्चला लई प्रॉब्लेम आहे. त्यांनी कुठं जायला पण थोडा बी व्यवस्था नाही. आणि हे देवस्थानचा मुख्य जो आहेत ना DC आहेत अध्यक्ष त्यांना त्यांच्या विचाराला यायला पाहिजे. इथं गाणगापूर डेव्हलप व्हायला पाहिजे म्हणून. आता इथून लई पैसे घेऊन जातात. वर्षाला 10 करोड म्हणून आपला भाऊ सांगितलं ना. त्यामुळे तिथं गाणगापूरमध्ये व्यवस्था लई पाहिजेत. ते व्यवस्था व्हायला पाहिजे. नाही होला तर त्यांनी DC नाही येऊन आपण आपला काय आहेत ना रेस्पॉन्स नाही घेतला तर त्याच्या उग्र होराट पण आपण करणार आहेत. नाटकर साहब को आज 10 दिन हो गए उपवास करने के लिए. लोगों ने जो समस्या बताई है उस समस्या को लेते हुए जब साल का इस मंदिर से भक्तों द्वारा जो 10 करोड़ रुपया सरकार को जाता है तो एक सबसे बड़ी एक जो समस्या यहाँ के सुविधा, आप 5 सुविधाओं को लेकर यहाँ पर हाई कॉरिडोर के तरफ से मंदिर, रोड सुविधा और रहने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, इस सुविधा को लेकर आज नाटेकर साहब 10 दिन से यहाँ पर उपवास में बैठे. क्या इस पूरे मामले को कांग्रेस सरकार, अभी इस कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है क्या और BJP सरकार जो शासन में है, उन लोगों को इस मामले को विचार में रखते हुए, ध्यान से रखते हुए कांटेकर साहब आज 10 दिन से उपवास बैठे. वो अपने लिए नहीं बैठे, लोगों को भक्त जो आते हैं पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से लेकर महाराष्ट्र से पूरे देश से लोग भक्त जो आते हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते सरकार इनके कदम जो उपोषण के लिए उस कदम को ध्यान में देकर पूरी सुविधाएं मंदिर के लिए दी जाए.